pleural disease. Pleural disease includes pleurisy, pleural effusion, empyema, and asbestos-associated pleural disease. Now, pneumothorax. Pneumothorax is the presence of air in the pleural space which can either occur spontaneously or result from iatrogenic injury or trauma to the lung or chest wall. Primary spontaneous pneumothorax occurs in patients with no history of lung disease. Smoking, tall stature, and the presence of apical subpleural blebs are risk factors. Secondary pneumothorax affects patients with pre-existing lung disease and is associated with higher mortality rates. Where the communication between the airway and the pleural space seals off as the lung deflates and does not reopen, the pneumothorax is referred to as closed. The mean pleural pressure remains negative. Spontaneous reabsorption of air and re-expansion of the lung occur over a few days or weeks, and infection is uncommon. তাই সো ক্লোজ নিউমোথোরাক্সে ইনফেকশন ইজ আনকমন এবং এয়ারটা স্পন্টেনিয়াস রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে যায় উইদিন ফিউ ডেজ টু few weeks. This contrasts with an open pneumothorax where the communication fails to seal and air continues to pass freely between the bronchial tree and pleural space. An example of the latter is a bronchopleural fistula, which can facilitate the transmission of infection from the airways into the pleural space, leading to empyema. So, open pneumothorax empyema হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কারণ বাতাস ট্রান্সমিট করতে পারে from the airways to pleural space. ফলে এয়ারওয়েজ টু প্লুরাল স্পেসে ইনফেকশন যেতে পারে এবং সেখান থেকে এম্পাইমা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সো ওপেন নিউমোথোরাক্সে এম্পাইমা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। An open pneumothorax is commonly seen following rupture of an emphysematous bulla, tuberculous cavity or lung abscess into the pleural space. So open pneumothorax কিসে পাওয়া যায়? Open pneumothorax commonly পাওয়া যায় rupture of an emphysematous bulla, tuberculous cavity and lung abscess into the pleural space. এইসব ক্ষেত্রে open pneumothorax পাওয়া যায়। Occasionally, the communication between the airway and the pleural space acts as a one-way valve, allowing air to enter the pleural space during inspiration, but not to escape on expiration. So, inspiration এর সময় এয়ারটা প্লুরাল স্পেসে যায় কিন্তু এক্সপাইরেশনের সময় এসকেপ হতে পারে না। দিস ইজ কল্ড টেনশন নিউমোথোরাক্স, এদেরকে টেনশন নিউমোথোরাক্স বলে। Large amounts of trapped air accumulate progressively in the pleural space and the intrapleural pressure rises to well above atmospheric levels. This causes mediastinal displacement towards the opposite side. So, ফলে mediastinal displacement হয় opposite দিকে with compression of the opposite normal lung and impairment of systemic venous circulation. ফলে systemic venous রিটার্নটাও ইম্পেয়ার হয়, systemic venous রিটার্নটাও ইম্পেয়ারমেন্ট হয়, causing cardiovascular compromise. এতে cardiovascular compromise ঘটে। নাও আমরা এখন দেখব ক্লাসিফিকেশন অফ নিউমোথোরাক্স। আমরা অলরেডি পড়ে ফেলছি কিছুটা। ক্লাসিফিকেশন অফ নিউমোথোরাক্সকে ভাগ করছি প্রথমে দুইটা হেডলাইন, একটা বলছে স্পন্টেনিয়াস, একটা বলছে ট্রমাটিক। স্পন্টেনিয়াসকে আবার ভাগ করছে এটা প্রাইমারি একটা সেকেন্ডারি। নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে প্রাইমারি হলো ইডিওপ্যাথিক কজ, সেকেন্ডারি হলো আন্ডারলাইন কোনো কজ থাকলে যদি নিউমোথোরাক্স হয় সেটা সেকেন্ডারি। সো প্রাইমারি, হোয়াট ইজ প্রাইমারি? নো এভিডেন্স অফ ওভার্ট লাং ডিজিজ, এয়ার escapes from the lung into the pleural space through rupture of a small pleural bleb or the pulmonary end of a pleural adhesion. Now, secondary. What are the secondary spontaneous pneumothorax? Underlying lung disease. এখানে underlying lung disease থাকবে most commonly কোনটা? Chronic obstructive pulmonary disease, COPD and tuberculosis. So COPD এবং টিউবারকুলোসিসটা সবচেয়ে বেশি কমন। অলসো সিন ইন অ্যাজমাতেও হতে পারে লাং অ্যাবসেস, পালমোনারি ইনফার্কটস, লাং ক্যান্সার অ্যান্ড অল ফর্মস অফ ফাইব্রোটিক অ্যান্ড সিস্টিক লাং ডিজিজ। সো কোন ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি কজ অফ স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স? সিওপিডি, টিউবারকুলোসিস। সো আমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস থাকবে সিওপিডি, টিউবারকুলোসিস, অ্যাজমা, লাং অ্যাবসেস, পালমোনারি ইনফার্কটস, লাং ক্যান্সার, all forms of fibrotic and cystic lung disease. Now, traumatic, iatrogenic following thoracic surgery or biopsy or chest wall injury.
Here the bimodal age distribution for hospital admissions for pneumothorax in England. The incidence of primary spontaneous pneumothorax peaks in males. The incidence of primary spontaneous pneumothorax peaks in males aged 15 to 30 years. So বলছে primary spontaneous pneumothorax মেলের পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশি হয় ইন এই যে 15 থেকে 30 বছরের মধ্যে বেশি হয়। আর সেকেন্ডারি স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স অকার্স মেইনলি ইন মেন্স ওভার 55 ইয়ার্স, এবং সেকেন্ডারি স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স এটাও মেলদের বেশি হয় ওভার 55, 55 বছরের পরে যেসব নিউমোথোরাক্স দেখা গেছে সেখানে মেলদের বেশি হচ্ছে এবং সেটা হলো সেকেন্ডারি স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স। আর প্রাইমারি স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স দেখা গেছে এটাও মেলদের হচ্ছে, এটা বয়সটা হলো 15 থেকে 30 বছর, এটা বয়সটা হলো 15 থেকে 30 বছর, এই দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে। এখন যেটা হলো টাইপস অফ স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স, এখানে কিছু ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে। এটা নিউমোথোরাক্স এটা এক্সরে হিসেবে আসতে পারে, এক্সরে অসপি স্টেশনে আসতে পারে এবং এখানে ডায়াগনোসিস করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে নিউমোথোরাক্সে কিছু প্রশ্ন আসতে পারে। এখানে এ ডায়াগ্রামটা ইন্ডিকেট ক্লোজ টাইপ, ইট ইজ ক্লোজ টাইপ, mean pleural pressure is negative. Next B diagram shows open type pneumothorax, এখানে mean pleural pressure is atmospheric. And third one, tension or valvular type pneumothorax, here mean pleural pressure positive, mediastinal shift to opposite side. নাও ক্লিনিক্যাল ফিচার, এখন ক্লিনিক্যাল ফিচার কী পাবো আমরা? ক্লিনিক্যাল ফিচার ওকে, আচ্ছা, দ্য মোস্ট কমন সিমটমস আর সাডেন অনসেট ইউনিলেটারাল প্লুরাইটিক চেস্ট পেইন। তাহলে হঠাৎ করে সাডেন অনসেট ইউনিলেটার এক পাশের প্লুরাইটিক চেস্ট পেইন হবে এবং সাথে ব্রেথলেসনেসও থাকবে ইন দোজ ইন্ডিভিজুয়ালস উইথ আন্ডারলাইং লাং ডিজিজ। In those individuals with underlying lung disease, breathlessness can be severe and may not resolve spontaneously. Breathlessness হতে পারে severe and may not resolve spontaneously. In patients with a small pneumothorax, physical examination may be normal. A larger pneumothorax, এখন larger pneumothorax বলতে কি বোঝাচ্ছে? More than 15% of the hemithorax. What is larger pneumothorax? The larger pneumothorax যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে what is larger pneumothorax, it is more than 15% of the hemithorax. If it is more than 15% of the hemithorax, results in decreased or absent breath sounds. The combination of absent breath sound and the resonant percussion note is diagnostic of pneumothorax. So clinical ফিচারের মধ্যে, ক্লিনিক্যাল সাইনের মধ্যে আমি যদি বলি এখানে ব্রেথ সাউন্ড অ্যাবসেন্ট থাকবে এবং রেজোনেন্ট পারকাশন নোট, ইট ইজ দ্য ডায়াগনস্টিক অফ নিউমোথোরাক্স। By contrast, in tension pneumothorax, there is rapidly progressive breathlessness associated with a marked tachycardia. এখানে marked tachycardia থাকবে। টেনশন নিউমোথোরাক্সের টাইকার্ডিয়া পালসটা খুব বেশি থাকবে, র্যাপিড থাকবে, মার্কড টাকিকার্ডিয়া থাকবে, পেশেন্ট হাইপোটেনশন থাকবে, সায়ানোসিস অ্যান্ড ট্রাকিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সাইড অফ দ্য সাইলেন্ট হেমিথোরাক্স। ট্রাকিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট থাকবে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সাইড অফ দ্য সাইলেন্ট হেমিথোরাক্স। অকেশনাল টেনশন নিউমোথোরাক্স মে অকার উইদাউট মিডিয়াস্টিনাল শিফট। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলছে টেনশন নিউমোথোরাক্স মাঝে মাঝে মিডিয়াস্টিনাল শিফট ছাড়াও আসতে পারে। টেনশন নিউমোথোরাক্স মে অকার উইদাউট মিডিয়াস্টিনাল শিফট ইফ ম্যালিগনেন্ট ডিজিজ অর স্ক্যারিং হ্যাজ স্প্লিন্টেড দ্য মিডিয়াস্টিনাম, যদি ম্যালিগনেন্ট ডিজিজ অথবা স্ক্যারিং মিডিয়াস্টিনামটা স্প্লিন্ট করে রাখে, এই ক্ষেত্রে টেনশন নিউমোথোরাক্স মিডিয়াস্টিনাল শিফট ছাড়া চলছে। সো একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হতে পারে, তুমি টেনশন নিউমোথোরাক্স মিডিয়াস্টিনাল শিফট ছাড়া পেতে পারো কি না? জি স্যার আমরা পেতে পারি। কোন ক্ষেত্রে? যদি ম্যালিগনেন্ট ডিজিজ অথবা স্ক্যারিংটা মিডিয়াস্টিনামটাকে মাঝখানে স্প্লিন্ট করে রাখি, এই ক্ষেত্রে আমরা মিডিয়াস্টিনাল শিফট নাও পেতে পারি। এখন আমাদের হলো ইনভেস্টিগেশন, কি ইনভেস্টিগেশন করবো একটা রোগী নিউমোথোরাক্স নিয়ে আসলে? দ্য চেস্ট এক্স-রে শোজ দ্য শার্পলি ডিফাইন্ড এজ অফ দ্য ডিফ্লেটেড লাং উইথ কমপ্লিট ট্রান্সলুসেন্সি, নো lung markings between this and the chest wall. Care must be taken to differentiate between a large pre-existing emphysematous bulla, আগের pre-existing emphysematous bulla কিনা এটাও আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে, and a pneumothorax. CT is used in difficult cases to avoid misdirected attempts at aspiration. X-rays may also show the extent of any mediastinal displacement and reveal any pleural fluid or underlying pulmonary disease বোঝা যাবে। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস ছকটা আমরা পড়ে ফেলি। এখানে বলছে প্লুরাল ডিজিজ ইন ওল্ড এজ, বয়স্কদের কি কি প্লুরাল ডিজিজ হতে পারে? এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হতে পারে। বয়স্কদের প্লুরাল ডিজিজ ইন ওল্ড এজ কি কি হতে পারে? যেমন স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স নিয়ে আমার কাছে রোগী আসতে পারে, ইনভেরিয়েবলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আন্ডারলাইং লাং ডিজিজ ইন ওল্ড এজ অ্যান্ড হ্যাজ এ সিগনিফিক্যান্ট
সিগনিফিক্যান্ট মর্টালিটি এবং মর্টালিটিও সিগনিফিক্যান্ট। সার্জিক্যাল অর কেমিক্যাল ফ্লুইডোসিস ইজ অ্যাডভাইসড ইন অল সাচ পেশেন্টস। রিফ্র্যাকচার হতে পারে। কমন কজ অফ প্লুরাল টাইপ পেইন মে বি স্পন্টেনিয়াস ডিউ টু কাফিং, ট্রমাটিক অর প্যাথোলজিক্যাল। আন্ডারলাইং অস্টিওমেলাসিয়া মে কন্ট্রিবিউট টু পুয়ার হিলিং। যদি অস্টিওমেলাসিয়া থাকে আন্ডারলাইং অস্টিওলে হিলিংটা পুয়ার হবে, স্পেশালি ইন দ্য হাউস বাউন্ড উইথ নো এক্সপোজার টু সানলাইট। স্পেশালি যদি হাউস বাউন্ড থাকে উইথ নো এক্সপোজার টু সানলাইট। এবং টিউবারকুলোসিস, বয়স্কদের টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে কি বলছে? শুড অলওয়েজ বি কনসিডার্ড অ্যান্ড অ্যাক্টিভলি এক্সক্লুডেড ইন অ্যান এল্ডারলি পেশেন্ট প্রেজেন্টিং উইথ ইউনিলেটারাল প্লুরাল এফিউশন। একটা ইউনিলেটারাল প্লুরাল এফিউশন নিয়ে আসলে অবশ্যই টিউবারকুলোসিসটাকে আমাদেরকে এক্সক্লুড করতে হবে। মেসোথেলিওমা মোর কমন ইন ওল্ডার ইন্ডিভিজুয়ালস দ্যান ইয়াঙ্গার পিপল ডিউ টু এ লং লেটেন্সি পিরিয়ড বিটুইন অ্যাসবেস্টস এক্সপোজার অফেন মোর দেন 20 years and the development of disease. সো মেসোথেলিওমা বয়স্কদের বেশি হয়। কারণ কেন বেশি হয়? কারণ অ্যাসবেস্টস এক্সপোজার থেকে ম্যালিগন্যান্সিতে টার্ন নিতে বা ট্রান্সফার হতে সময় লাগে মোর দেন 20 years, 20 বছরের বেশি সময় লাগে। ফলে একজন পেশেন্ট সে অনেক দিন ধরে অ্যাসবেস্টস এক্সপোজারে আসে অথবা কারখানায় কাজ করতে যেখানে অ্যাসবেস্টস এক্সপোজারটা বেশি, সেখান থেকে মেসোথেলিয়ামে হতে সময় লাগে মোর দেন 20 years, তার 20 বছরের বেশি সময় লাগবে। সো পেশেন্টটা মেসোথেলিওমার পেশেন্টটা নর্মালি present in old age. Analgesia. Frail older people are particularly sensitive to the respiratory depressant effects of opioid-based analgesia, and careful monitoring is required when using these agents for pleural pain. ওকে, নাও ম্যানেজমেন্ট। আমরা কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করবো নিউমোথোরাক্সে? প্রাইমারি নিউমোথোরাক্স ইন হুইচ the lung edge is less than 2 cm from the chest wall and the patient is not breathless normally resolves without intervention. So এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে। প্রথম কথা বলছে প্রাইমারি নিউমোথোরাক্স, সেকেন্ডারি না, প্রাইমারি নিউমোথোরাক্স যেখানে লাং এজ থেকে চেস্ট ওয়ালের দূরত্ব লেস দেন 2 সেন্টিমিটার, পেশেন্টের কোনো ব্রেথলেসনেস নাই, পেশেন্ট তাহলে এই ক্ষেত্রে ইন্টারভেনশন ছাড়াই নর্মালি রিজলভ হতে পারে। প্রাইমারি নিউমোথোরাক্সের ক্ষেত্রে বলছে যেখানে লাং এজ থেকে চেস্ট ওয়ালের দূরত্ব লেস দেন 2 সেন্টিমিটার, পেশেন্টের কোনো ব্রেথলেসনেস নাই, এই ক্ষেত্রে ইন্টারভেনশন ছাড়াই নর্মালি রিজলভ হতে পারে। In young patient presenting with a moderate or large spontaneous primary pneumothorax, percutaneous needle aspiration of air is a simple and well-tolerated alternative to intercostal tube drainage, with a 60 to 80% chance of avoiding the need for a chest drain. In patients with significant underlying chronic lung disease, however, secondary pneumothorax may cause respiratory distress. In these individuals, the success rate of aspiration is much lower. So, বলছে যদি সেকেন্ডারি নিউমোথোরাক্স হয় সেখান থেকে সেই সব ক্ষেত্রে অ্যাসপিরেশন করে সাকসেস রেটটা অনেক লো, অ্যান্ড ইন্টারকোস্টাল টিউব ড্রেনেজ অ্যান্ড ইনপেশেন্ট অবজারভেশন আর ইউজুয়ালি রিকোয়ার্ড। এইসব ক্ষেত্রে ইন্টারকোস্টাল টিউব ড্রেনেজ দেওয়া লাগে এবং ইনপেশেন্ট অবজারভেশন দরকার হয়। পার্টিকুলারলি ইন দোজ ওভার 50 years of old, যাদের বয়স 50 বছরের বেশি থাকে তাদের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই, অ্যান্ড দোজ উইথ রেসপিরেটরি কম্প্রোমাইজ। ইফ দেয়ার ইজ এ টেনশন নিউমোথোরাক্স, ইমিডিয়েট রিলিজ অফ দ্য পজিটিভ প্রেশার বাই ইনসার্শন অফ এ blunt cannula into the pleural space may be beneficial, allowing time to prepare for chest drain insertion. Now, when needed, intercostal drains are inserted in the 4th, 5th, or 6th intercostal space in the mid-axillary line. So, mid-axillary line, 4th, 5th, or 6th intercostal space আমি intercostal drain insert করব, এটা মনে রাখতে হবে। mid-axillary line 4th, 5th, or 6th intercostal space intercostal drainটা আমাদেরকে insert করতে হবে। The line connected to an underwater seal or one-way Heimlich valve and secured firmly এবং firmly secured করতে হবে into the chest wall সাথে firmly secured. Clamping of an intercostal drain, একটা কথা বলছে, clamping of an intercostal drain is potentially dangerous and rarely indicated. So clamping আমরা করব না, intercostal drain কে clamping করা potentially dangerous and rarely indicated. The drain should be removed the morning after the lung has full re-inflated and bubbling has stopped. So কখন আমরা ড্রেনটা রিমুভ করব? যখন লাংটা ফুললি রি-ইনফ্লাটেড হয়ে যাবে এবং বাবলিংটা স্টপড হয়ে যাবে তারপরের দিন সকালে, ফলোইং দ্য মর্নিং
The drain should be removed the morning after the lung has fully reinflated and bubbling has stopped. Continued bubbling after 5 to 7 days is an indication for surgery. যদি 5 থেকে 7 দিন পর্যন্ত যদি বাবলিং আসতে থাকে তাহলে মনে করতে হবে সার্জারি ইন্ডিকেটেড. কন্টিনিউড বাবলিং আফটার 5 to 7 days is an indication for surgery. If bubbling in the drainage bottle stops before full reinflation, পুরাপুরি রিইনফ্লাশনের আগে যদি বাবলিংটা স্টপ হয়ে যায়, দ্য টিউব ইজ আইদার ব্লক, টিউবটা হয়তো বা ব্লকড হয়ে গেছে অর কিংড হয়ে গেছে অর ডিসপ্লেসড হয়ে গেছে, এইটা খেয়াল করতে হবে. লাং ফুললি রিইনফ্লাট হলো না কিন্তু বাবলিংটা বন্ধ হয়ে গেলো, তাহলে আমাদেরকে কি মনে করতে হবে, এটা কিন্তু একটা প্রশ্ন হতে পারে. এই ক্ষেত্রে টিউবটা আমাদের খেয়াল করতে হবে টিউবটা ব্লক হয়ে গেছে অথবা কিংকেড হয়ে গেছে অথবা ডিসপ্লেসড হয়ে গেছে. সাপ্লিমেন্টাল অক্সিজেন মে স্পিড রিজলিউশন, একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলছে. আমরা চেস্ট টিউব ড্রেন দিব, এর সাথে সাপ্লিমেন্টাল অক্সিজেন দিব. এই সাপ্লিমেন্টাল অক্সিজেন মে স্পিড রিজলিউশনটাকে স্পিড করতে পারে অ্যাজ ইট অ্যাক্সিলারেটস দ্য রেট অ্যাট হুইচ নাইট্রোজেন is reabsorbed by the pleura. কিভাবে it accelerates the rate at which nitrogen is reabsorbed by the pleura. Now, patient with a closed pneumothorax should be advised not to fly as the trapped gas expands at altitude. After complete resolution, there is no clear evidence to indicate how long patient should avoid flying for. Although British Thoracic Society guidelines suggest that waiting 1 to 2 weeks, 1 থেকে 2 সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, 1 থেকে 2 সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ফ্লাইটের জন্য, with confirmation of full inflation prior to flight is prudent. Patients should also be advised to stop smoking and informed about the risk of a recurrent pneumothorax. আবারও নিউমোথোরাক্স হতে পারে, রিকারেন্ট নিউমোথোরাক্স হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং অবশ্যই স্টপ স্মোকিং করতে হবে. ডাইভিং ইজ পটেনশিয়ালি ডেঞ্জারাস আফটার নিউমোথোরাক্স হওয়ার পর ডাইভিংটা ইজ পটেনশিয়ালি ডেঞ্জারাস আনলেস এ সার্জিক্যাল প্লুরোসিস হ্যাজ সিল্ড দ্য লাং টু দ্য চেস্ট ওয়াল. এখন আমরা যেটা পড়বো তাইলে আমরা তার আগে আমরা এই ডায়াগ্রামটা দেখে ফেলবো. ম্যানেজমেন্ট অফ স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স কি বলছে, ম্যানেজমেন্ট অফ স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স এক্ষেত্রে কী বলছে, যদি মিডিয়াস্টিনাল শিফট হয়ে যায় এবং হাইপোটেনশন থাকে, দ্যাট ইজ টেনশন নিউমোথোরাক্স যদি থাকে, আমার কাছে যদি টেনশন নিউমোথোরাক্স হয় তাইলে অবশ্যই তাকে আমরা ইন্টারকোস্টাল টিউব ড্রেনেজ দিব অ্যাটাচ টু আন্ডার ওয়াটার সিল ডিভাইস. তাহলে অবশ্যই আমরা ইন্টারকোস্টাল টিউব ড্রেনেজ দিব অ্যাটাচ টু আন্ডার ওয়াটার সিল ডিভাইস. যদি টেনশন নিউমোথোরাক্স না থাকে তাহলে আমরা নেক্সট দেখব এটা ক্রনিক লাং ডিজিজ আছে কিনা. যদি পেশেন্টের ক্রনিক লাং ডিজিজ থাকে তাহলে অবশ্যই ইন্টারকোস্টাল টিউব ড্রেনেজ দিব, তাইলেও অবশ্যই ইন্টারকোস্টাল টিউব ড্রেনেজ দিব. যদি ক্রনিক লাং ডিজিজ না থাকে তাইলে আমরা দেখব নিউমোথোরাক্সটা কতটুকু বড়, লার্জার কিনা. যদি নিউমোথোরাক্স যদি 15% অফ হেমিথোরাক্স অর সিগনিফিক্যান্ট ডিজনিয়া থাকে, যদি লার্জ নিউমোথোরাক্স থাকে, আমরা পরে আসছে হোয়াট ইজ লার্জ নিউমোথোরাক্স. যদি মোর দেন 15% অফ হেমিথোরাক্স যদি ইনভলভড হয়, নিউমোথোরাক্সটা মোর দেন 50% অফ হেমিথোরাক্স তো লার্জ নিউমোথোরাক্স হবে. অথবা পেশেন্টের যদি সিগনিফিক্যান্ট ডিজনিয়া থাকে যদি, এবং পেশেন্টের এইসব ক্ষেত্রে পেশেন্টের এই যদি 50 বছরের বেশি হয় তাইলে ইন্টারকোস্টাল টিউব ড্রেনেজ দিব. যদি 50 বছরের কম হয় তাইলে পারকিউটেনিয়াস নিডল অ্যাসপিরেশন করব. পারকিউটেনিয়াস করার পরে দেখব যদি মোর দেন 2.5 লিটার এয়ার অ্যাসপিরেশন হয়, যদি মোর দেন 2.5 লিটার এয়ার পর্যন্ত অ্যাসপিরেশন হতে থাকে অর নিউমোথোরাক্স পারসিস্ট করতে থাকে তাহলে ইন্টারকোস্টাল টিউব ড্রেনেজ দিব. যদি মোর দেন 2.5 লিটার পর্যন্ত এয়ার অ্যাসপিরেশন করা লাগে অথবা নিউমোথোরাক্স যদি পারসিস্ট করতে থাকে তা সেই সব ক্ষেত্রে ইন্টারকোস্টাল টিউব ড্রেনেজ দেব. আবার যদি ক্রনিক লাং পেশেন্টের নিউমোথোরাক্স না, টেনশন নিউমোথোরাক্স নাই, পেশেন্টের ক্রনিক লাং ডিজিজ নাই, পেশেন্টের লার্জ নিউমোথোরাক্সও না, কোনো ডিজনিয়াও নাই, এক্ষেত্রে পেশেন্টকে অবজার্ভ করতে হবে ফর 6 আওয়ার্স এবং আউটপেশেন্ট ফলো আপ করতে হবে. Management of spontaneous pneumothorax. 1. Immediate decompression prior to insertion of the intercostal drain. 2. Aspirate in the second intercostal space anteriorly in the mid-clavicular line using a 16 French cannula. Discontinue if resistance is felt. The patient coughs excessively or more than 2.5 liter of air are removed. 3. That is outpatient follow-up. The post
aspiration chest X-ray is not a reliable indicator of whether the pleural leak remains, and all patients should be told to attend again immediately at the event of deterioration. So post aspiration করার পর আমি চেস্ট এক্সরে করলাম, চেস্ট এক্সরে করার পর নর্মাল পাইলাম, সেটা কি ইন্ডিকেট করে না যে প্লুরাল লিক নাই, সেটা কিন্তু ইন্ডিকেট করে না প্লুরাল লিক নাই। সেক্ষেত্রে প্লুরাল লিক থাকতে পারে, হয়তো বা এখন কিছু দেখা যাচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে পেশেন্টকে অবশ্যই বলে দিতে হবে যে কোনো ধরনের ডিটোরিয়েশন হলে আবারও চলে আসবেন। This is the management of spontaneous pneumothorax. Now আমরা পড়ব রিকারেন্ট স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স। এখানে কি বলছে, রিকারেন্ট স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স সম্পর্কে কি বলছে? আফটার প্রাইমারি স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স রিকারেন্স occurs within a year of either aspiration or tube drainage in approximately 25% of patients and should prompt definitive treatment. So এটা একটা রিকারেন্ট স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স নিয়ে শর্ট কোয়েশ্চন আসতে পারে। সো আমরা যেটা বলছি, প্রাইমারি স্পন্টেনিয়াস নিউমোথোরাক্স হওয়ার পরে 1 বছরের মধ্যে অ্যাসপিরেশন অথবা টিউব ড্রেনেজ 1 বছরের মধ্যে 25% পেশেন্ট আবারও নিউমোথোরাক্স নিয়ে আসতে পারে, এবং এইসব ক্ষেত্রে সার্জিক্যাল ফ্লুরোডোসিস ইজ রিকমেন্ডেড ইন অল পেশেন্টস ফলোয়িং এ সেকেন্ড নিউমোথোরাক্স। এই ক্ষেত্রে সার্জিক্যাল ফ্লুরোডোসিসটা লাগবে and should be considered following the first episode of secondary pneumothorax if low respiratory reserve makes recurrence hazardous. Pleurodosis can be achieved. কিভাবে প্লুরোডোসিস করতে পারবো আমরা, প্লুরোডোসিস কিভাবে করতে পারবো সেটা এক লাইনে বলে দিচ্ছে, বাই প্লুরাল অ্যাব্রেশন আর পেরাইটাল প্লুরেক্টমি। প্লুরাল অ্যাব্রেশনের মাধ্যমে প্লুরাকে অ্যাব্রেশন করে দিব, সেখান থেকে অ্যাটাচড হয়ে যাবে। প্লুরাল অ্যাব্রেশনের মাধ্যমে প্লুরোডোসিস করতে পারি, অথবা পেরাইটাল প্লুরেক্টমি করতে পারি। পেরাইটাল প্লুরাটাকে আমি কেটে ফেলে দিতে পারি, পেরাইটাল প্লুরেক্টমি করতে পারি, এর থোরাকোটমি or thoracoscopy. So pleural abrasion or parietal pleurectomy at থোরাকোটমি or থোরাকোস্কোপি। তাহলে এই কাজটা আমি থোরাকোটমিও করতে পারি, থোরাকোস্কোপিও করতে পারি। সো কীভাবে প্লুরোডোসিস করবো, প্লুরাল অ্যাব্রেশন or parietal pleurectomy, থ্যাংক ইউ।